हेलो हाय नमस्कार। सर्वप्रथम तपन सार एजुकेशन चैनल रे समस्त को स्वागत। आज हूँ आमर ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2026 नूतन पाठ्यपुस्तक प्रथम रु अष्टम श्रेणी संचालन निमंते शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तृतीय दिन। आज ये तृतीय दिन रे गोटे एटा कौन सर कला शिक्षा रे गोटे आसी टॉपिक यही टॉपिक रे कारण्य रस सुधीर सार से तार कौन अभिनय माध्यम गीत माध्यम से दर्शाइबे आपण मैंने समस्ते शुणु उपभोग करूँ। सेटा जदि भल लगी आपण कमेंट माध्यम जनइबे शेयर करेंगे मो चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। आम सुधीर सार को स्वागत करिया आमर कार्यक्रम को से आगे दानवीर हरिश्चंद्र टॉपिक कारुण्य रसर निहित टॉपिक जोड़ा कि दानवीर हरिश्चंद्र एवं तांकर राणी होचुनी सभ्या सर्वहरा हेला परे राजार समस्त दान कला परे शेषकु राजा हरिश्चंद्र निज पुत्र पत्नी मध्य कीर्तदास रूपे दान कर देचंदी एवं ठीक सेतिकी बेले पुत्रंकर देहांत होईची एवं माँ सभ्या पुत्र को खांदे धरी कोलागत भाव धरी जिते पुत्र को जाइछंदी संस्कार काम करने श्मशान क्षेत्र को ठीक सेतिकी बेले श्मशान बिना कौड़ी रे राजा जगिछंदी श्मशान निज बापा जगिची निज स्वामी जगिची किंतु सभ्या जानी पारनांती एवं संस्कार कार्य करने पाखे कौड़ी नहीं सर्वहरा होती सेतिकी बेले सभ्या मध्यरात्रि रे बसिकी रोदन करुछंदी जंगल भितर एवं राजा हरिश्चंद्र से उपस्थित समय से समय सभ्या रोदन करुछंदी जे आउ एई रोदनटा जेतले कर्णपात होईची राजांगर सेतले सभ्या एवं स्वामी स्त्री उभयंकर कथन किंतु सेतले किए क्या जानी नाहांती। राजा पचारुछंदी जे किए से तेरा रे कांदु अछु नारी मानवी की दानवी तू कुह सत्य करी नारी मणि गो आगो नारी मणि गो कि कारणे कांदु अछु पुणी गो राजा रानी परी तू तो देखा जाऊछु पथ भिकारुणी बोली मिछरे भंडुचु नारी मणि आगो नारी मणि गो कि कारणे कांदु अछु पुणी गो। तापर सभ्या कहउचंदी जहा कहिल हे प्रिय सत्य तुम बाणी राजा राणी होई एबे पथ भिकारुणी नारी मणि आगो नारी मणि गो संस्कार पाई पुत्र को कांदु अछि पुणी गो। ये होची कारुण्य दृश्यर चित्रपट। ठीक अच्छे धन्यवाद। कला शिक्षा रे ए आमर प्रशिक्षण रे कला शिक्षा रे कारुण्य रसर जहाँ किछिटा झलक देखेले आपण आउ थरे आमर करताली माध्यम रे सार को स्वागत करिया। एई भला से हमहु किछि दिग्दर्शन दियंतु ता सहित आमे आउरी आह्वान करिवा जदि पुणी नेक्स्ट डे रे जदि सारंग ठारू एई भला आउरी किछि नुवा नुवा तथ्य आमे जानिबा। विशिष्ट हास्यकार पृथ्वीर सेठी मुख अभिनय माध्यम कला को प्रदर्शन कर फॉलो कर जोड़ा जो डेफिनेशन थे ताको आ टिके अपन कहते आम विभिन्न प्रकार कला कहते शब्द ध्वनि अंगभंगी
ରେଖା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ନୃତ୍ୟ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ରେଖା ତାତ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କଳା ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଭାବବେଗ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କଳା ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। କଳା ଶିକ୍ଷା ଏକ ସମଗ୍ର ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସୃଜନଶୀଳତା ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବବେଗ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମେ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆଣିଛୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଳା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନି। କଳା ଶିକ୍ଷାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାଟ୍ୟ କବିତ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ଜଗତରେ ନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ସୁସମୃଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷ କାଳିଦାସ ଶୂଦ୍ରକ ଭବଭୂତି ଆଦି କାବ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରିତ ଲୋକନାଟକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନାଟକ ପରମ୍ପରା ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଳା ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ତାଣ୍ଡବ। ଦେଖିବା ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ଶିବ ତାଣ୍ଡବ। ହାତରେ ଧରି ଡମ୍ବରୁ ଦେହରେ ତୁମ ପାଉସ ହାତ ଧରି ଡମ୍ବରୁ ଶ୍ମଶାନରେ ରହି ତୁମେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରୁ କୈଳାସ ପନ୍ଦରୁ ଭିଜେ ଈଶ୍ୱର କୈଳାସ ପନ୍ଦରୁ ଭିଜେ ଈଶ୍ୱର ସେବନରେ ହିଂସା ନାହିଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ଯେଉଁ ମାରେ ସେହୁ ଯାଏ ସମନପୁର କୈଳାସ କୈଳାସ କନ୍ଦରୁ ଭିଜେ ଈଶ୍ୱର କୈଳାସ କନ୍ଦରୁ ଭିଜେ ଈଶ୍ୱର। କଳା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଛିଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ତାପରେ କଳା କ'ଣ, ତାପରେ କଳା ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି, ତାପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କଳା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ 2025ରେ କଳା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ତାପରେ କଳା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମନ୍ୱୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯିବା କଳା। କଳା କ'ଣ? ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳତା
ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଭାବାବେଗ ତଥା ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ରେଖା ତଥା ଖୋଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାକୁ କଳା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଳା ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ନା ଏକବିଂଶ ଶତକରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତାପରେ ଭାବନାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଇଟା ଏବେ ଜାଣିଲେ କଳା ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ନା କଣ ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାରେ କଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ସହ ପାଠ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ଭାବରେ ନ ରଖି ପ୍ରମୁଖ ପାଠଚର୍ଯ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ 2025 ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହା ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସମୃଦ୍ଧ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କଳା ଶିକ୍ଷା କଣ। ଏବେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ 2025ରେ କଳା ଶିକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଳାବିଧ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରି ନୂତନ ସୃଜନ ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଲୋକକଳା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା, ଭିନ୍ନତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। କଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତଥା ଉପବିଭାଗ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହଣ, ଧାରଣ, ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ପ୍ରସାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ 2025ରେ କଳା ଶିକ୍ଷା। ଏବେ ଜାଣିବା କଳା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ନା କଣ ନା କଳା ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ କଳା ଓ ପରିବେଷଣ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତଥା ଉପବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତାପରେ ହେଲା କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା। ପଞ୍ଚପଦା ଯୋଉଟା କି ପଞ୍ଚପଦୀ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ କଣ ନା ଅଦିତି, ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପ୍ରସାର, ଯୋଉଟା କି ପଞ୍ଚପଦୀ ମଡେଲ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଟା କଳା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ହଉଛି ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା କୌଶଳ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୃଜନଶୀଳତାର ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା କଳା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।